प्रोग्राम विभाग गल्लां हरविंदर जसोवाल वालों समूह दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो हर बार चर्चित विषय पर असी आप जी के सन्मुख होने तो इतकी फिर नवा चर्चित विषय लैके आए हैं। वो विषय हजूर साहब के यात्रियों का जिन्होंने कि करोना वायरस दियाँ रिपोर्टां पॉजिटिव आने कारण वो मसला पंजाब तो भी उपर चलिया गया, सेंटर लैवल तक पहुँच रहा। तो उस विषय पर असी गल करांगे असल की है, सच्चाई की है। ये बड़ा डूंघा विषय क्योंकि एक फिरके नाल जुड़िया होया, इस करके असी इस विषय को चुनिया। सो हर बार की तरह मेरे नाल साथ दे रहे हैं सरदार नामदेव सिंह सिद्धू साहब जो कि रिटायर्ड तहसीलदार इलैक्शन ने। असी तुहाडी कचहरी विच सिद्धू साहब तुहाडा विभाग गल्लां च आउण ते दिल दीआं गहराइयां तो स्वागत करते हैं। विभाग गल्लां दे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सिद्धू साहब ਆਪਾਂ हर बार नवे विषयों पर गल करते हैं जी। आपकी करोना ते 3-4 बार गल होगी जी ते प्रोग्राम हो गए। कोशिश होंदी आ भी चलो असी इंसान आ, इंसानियत की सेवा करिए तो किसी का फायदा हो जाए साडियां गल्लां नाल। वक्री गल आ कोई इहदे ते ध्यान दवे जां ना दवे। सो हुण गल नवीं चली आ किते कोई समा सी पंजाब दे विच विदेशां तो आ रहे यात्रियों का जिन्हां ते टारगेट हुंदा सी कि लोग डरन लग गए सी भी ये तो विदेशों तो आए ने, ये तो पॉजिटिव होणगे क्योंकि कुछ होणगे कुछ नहीं होणगे। वो विषय एक साडे माहौल डरा दा माहौल बन गया सी बड़ा पंजाब दे विच। उस तो बाद गल चली इंडिया लैवल ते तबलीकियां दी, तबलीकी जमात सामने आ गई तो लोग मुसलमानों को वो नज़रिए नाल देखण लग गए कि पता नहीं हर एक बंदा उस वायरस का कैल आ जां उस वायरस दे विच सिजया होया। तो उस तो बाद गल आ गई सिखां ते महान ताकत जिथे कि बड़ी आस्था है विदेशों भी बैठे उरे बैठे सिखां की साडी भी शरदा है उत्थे बहुत जिथे असीं नतमस्तक होए एक दो बार। तो हजूर साहब की जिहड़े कि बहुत साडा ताकत आ हजूर साहब गए यात्रियों की। वो यात्री आए ने पंजाब दे विच, वो यात्रियों का विषय की आ क्योंकि जदों उन्होंने लैके आए ने उत्थों कहंदे सेंटर की सरकार ने राहत दी आ, उहदे विच अकाली दल खड़ा हो गया। सिमरनजीत आपदा हरसिमरत कौर बादल जिहड़े कि साडे केंद्री मंत्री ने अकाली दल के भाजपा की भाईवाल करके वो केंद्र च वजीर ने, उन्होंने वो खड़े हुए भी असीं लैके आया। अकाली दल ने उन्होंने उत्थों जिहड़ी राहदारी दवाई। उस तो बाद दूजे पासे कांग्रेस सरकार खड़ी हो गई, साडे CM कैप्टन अमरिंदर सिंह वो कहंदे भी असीं लैके आवांगे। उन्होंने उतो PRTC दीआं 80 बसां भेजियां ते आपदा नाल जो भी लाम लक्षर भेजिया उन्होंने सरकारी तंत्र के तौर पर उन्होंने लैके आ गए। विषय सीगा सिर्फ मेरे हिसाब नाल वो वोट बैंक इकट्ठा करन दा कि आउण वाले चुनावां दे विच साडी वाहवा होवे ते भी असीं इन्हां दे लई आ फर्ज निभाए ने, जदों कि वो सारियां पार्टियां दे फर्ज बनदे ने। उस तो बाद गल करिए हुण एंड ते गल साडी की आ गई जिहड़े उन्हां नूं एकांतवास विच रखिया गया। वो एकांतवास विच कुछ क मैं किसी दियां इंटरव्यू सुणदा सी भी कॉल करते हैं किसी को पत्रकार वीर नूं ते वो दसदे ने भी साडा उरे पुछ पड़ताल नहीं सी, साडी ये नहीं सी, सानूं पहलां बठिंडे रोकिया गया, फिर सानूं तरन ताਰਨ माई भागो दे रोकिया गया, उत्थों भी सानूं अगे जाके एक डेरे दे विच निजी डेरे दे विच उतार दिता गया, उत्थे साडे बिस्तरे लाए गए, उपर टीना सी उपरों। हुण भी कहंदे भी एक धुप्प दा सेक जरूर मारदा दिन दे विच। वो कहंदे चलो कोई गल नहीं असीं एक सरकारां दे नाल आ, असीं एक समां कट्टना विपता पई आ, विपता दी घड़ी दे विच असीं इदां ਦੀਆਂ उस माहौल च भी कट्टांगे जिमें किमें। तो हुण मैं ये पुछना चाहुंदा भी सवाल वड्डा पंजाब दे विच ये उठ रहा भी जिहड़े उत्थों आए यात्री ने बाबा बलविंदर सिंह लंगर वाले ने जिहड़े उत्थे बड़े महान शख्सियत ने, उन्हां दा भी बयान आया। वो कहंदे इत्थे 3 बार उन्हां दा टैसट हो चुकिया, वो सारे ठीक ने, वो सारे नैगेटिव आए ने। तो है आपदे तख्त अकाल तख्त के ग्रंथी आपके हैड तख्त अकाल तख्त के जथेदार सरदार हरप्रीत सिंह ज्ञानी भाई सिंह साहब भाई ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उन्होंने भी उतों कहते मेरी गल हुई आ, मैं उत्थे गल कीती आ तख्त के जथेदारां नाल गल कीती आ, सारियां नाल गल कीती आ। वो कहते सिर्फ उत्थे 2 पॉजिटिव केस सीगे, एक कोई टैक्सी ड्राइवर सीगा पूरे नदेड़ च, एक कोई मुसलमानां दा सीगा, जिहड़ा सिर्फ 2 सीगे होर कोई नहीं सीगा। ते उरे आके ये बंदे एकदम पॉजिटिव किवें हो गए? उत्ते इहदे पिछे रौला की आ, सियासत की आ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 NRI ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ NRIs ਨੇ ਇਹ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਬਟ 90,000 NRIs ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੱਕ 20 ਜਾਂ 22 ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ NRIs ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ NRIs, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਬਟ ਫੇਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 293 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਸ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 293 ਦੱਸੇ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ 293 ਕੇਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਦੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, 6 ਮਈ ਤੱਕ 29 ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਹੋ ਗਏ। 1200 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ 6200 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 6200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 1200 ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 6200 ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਏ ਵੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਪੜਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, 5 ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ? ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ 23 ਤਰੀਕ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਗ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਟਰੰਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਖੀਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟਣਾ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। 23 ਜਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ
ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ 6-7 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਤਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਫਸ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਗਏ ਵੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਵੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਛੋਟ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲੂਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਜੂ। ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਮਾਂ 100% ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 100% ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਟਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਤਬਲੀਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਖੇਡੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 100% ਕਿੱਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 325 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੱਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। 325 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 650 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 650 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੱਟ ਪਹਿਲਾਂ 4500 ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ 1200 ਦੀ ਕੀਤੀ। 1200 ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 650 ਤੇ ਆ ਗਈ, 650 ਤੋਂ 250 ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕੋਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 325, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਿੱਟ ਸੀ ਉਹਦੀ 325 ਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ।
ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨਾਗੇ ਨੂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਉਹ 15 20 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਉਹ 15 20 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਛੁਪੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਊ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਲਓ। ਜੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਚੇਲੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿੱਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ 1-2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾਤੇ। ਜੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੀ 90 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ 70 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ। ਆਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ? ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਈਸਾਈ, ਜੇ ਕਮਿਊਨਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, 70 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਲਾਤਾ, ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨੇ ਫੈਲਾਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਤਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ 24 ਪਰਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ 968 ਹੈ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। 968 ਕੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ। ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 9 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ 5825 ਕੇਸ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 5825 ਕੇਸ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ 6.5 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕੁਸਤਾ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ ਯਾਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ,
ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਰਸਾਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੀਜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਸਟਾਰ ਜਾਂ 3 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇਖੋ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੱਲੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਕੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੌਮ ਆ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀਆਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਂ 1500 ਤੋਂ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਖੜਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 70 ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਾਤ ਭਰ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਦਿਖਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬੱਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਥਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 325 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੱਟ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੁਪਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਪੌਪ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਪੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਆਪਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈਏ? ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਬਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 375 ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਮੰਗਾਈਏ, 325 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੇਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 963 ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5523 ਕੇਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੋਟ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੁੱਕ ਲਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੜਕੇ ਬਿਆਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੜਕੇ ਬਿਆਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਛ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 170 ਮੰਜਾ ਕਿਤੇ ਡਾਹ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆ। ਇਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ? ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 1000 ਬੰਦਾ 4000 ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, 4000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਤਾ, 2000 ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 200 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, 200 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ 200 ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਜੀ। 20 ਜਿਹੜੇ 20 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 500 ਮੰਜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਹਤਾ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਜੇ ਕੀ ਵੀ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 2-2 ਟਾਇਲਟਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਿਲੂਗੀ, ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਉਹਦਾ ਘਰੇ ਅਲੱਗ ਹੋਊ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਬਿਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 50% ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 50% ਤੇ 50% ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ 50% ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਵੱਧ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਲੋਂ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਥੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਥੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਟਾਇਲਟ, ਬਾਥਰੂਮ, ਇਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਸਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੇਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਆਗਰਾ ਤੇ ਇਟਾਵਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਐ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੂਗੀ। ਕਮਿਊਨਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਖੜਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 626 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕੇਰਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਗਏ ਵੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੂਜ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ 17ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15ਵੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 15ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 33ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ 900 ਤੋਂ ਘੱਟ।
10 ਲੱਖ ਤੇ 900 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ 10,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ 'ਚ 33ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਫੈਲਦਾ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ, ਚੀਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ। ਜੀ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੱਦ ਜੀ ਚੀਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਮਕਾਊ ਚੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਸੋਵਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜੀ ਤੈਮੂਰ ਲਿਸਟੇ ਹੈ, ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਗੋਲੀਆ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇ, ਲਾਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ। ਲਾਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਰੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਗੋਲੀਆ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ? ਚੀਨ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੋਰਾ ਫੇੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਮਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਜਮਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਧਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੱਪੇ ਪਏ ਵੇ ਸੀਗੇ, ਭਰਿਆੜ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀਗੇ, ਪਾੜ ਪਏ ਵੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਪੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੇਫ ਬਣ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ।
ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਰਵਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹਾਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਸ਼ਣਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੜੇ ਦੀ ਮੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।